কমনওয়েলথে সোনার হ্যাট্রিক মীরাবাই চানুর। গোল্ড কোস্ট বার্মিংহামের পর গ্লাসগোতেও সোনা জয় চানুর। ভারোত্তোলনে 48 কেজি বিভাগে সোনা জয়। পুরুষদের 60 কেজিতে রূপো জয় করলেন ঋষিকান্ত সিং। কমনওয়েলথে সোনার হ্যাট্রিক মীরাবাই চানুর। গোল্ড কোস্ট বার্মিংহামের পর গ্লাসগোতেও সোনা জয় করলেন তিনি। ভারোত্তোলনে 48 কেজি বিভাগে সোনা জয়। পুরুষদের 60 কেজিতে রূপো ঋষিকান্ত সিং এর। मीराबाई चांदूर कोच की बोलছেন শুনবো। इससे ज्यादा तो अच्छा नहीं लग सकता। लगातार तीसरा गोल्ड मेडल मेरा ने लिया। पहली महिला खिलाड़ी है हिंदुस्तान में, नहीं पूरे विश्व में पहली महिला खिलाड़ी जिसने तीसरा स्वर्ण पदक पहली बार लिया है। टोटल 4 मेडल हो गए, तो काफी अच्छी एक फीलिंग आ रही है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो हमने टारगेट फिक्स किया था कि हम जो है इतना ही पुश करेंगे जिससे गोल्ड मेडल अर्जित किया जाए, तो वो टारगेट अचीव किया हमने। कमनवेल्थे सोनार हैट्रिक मीराबाई चानू। हमारी ये गेम्स में हम इतना एफर्ट नहीं लगाने वाली थी, पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो फेल हुआ था, तो मेरा गलती से मैं फेल हुई थी। तो हमने सोचा था, सर दोनों ने सोचा था कि हम दो लिफ्ट ही करेंगे, उनके आगे एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो इसी के लिए हमको फोकस करने थे। पर ये भी देखना था कि हम ट्रेनिंग में क्या क्या चल रहा है, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, उसको भी देखना था। तो बस ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हूँ कि मैं काफी टाइम से बॉडी वेट भी कंट्रोल करके रखा हूँ। 48 में लाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये परफॉर्मेंस में, और मैं पूरा फोकस रखूंगी एशियन गेम्स में। मेरा आपकी आंखों में आंसू आ गए थे नेशनल एंथम के समय, क्या रहा था, क्या सोच रहे थे? हाँ, पता नहीं, ऐसे ही फ्लैग्स देखते और हमारी नेशनल एंथम जो है वो जब गाते हैं, जब सुनते हैं, तो अपना आप आंसू निकलते हैं कि बहुत खुशी के ही आंसू है कि मैंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल दिया, इसी के लिए। नीटकांडे तोलपाड़। काल बिल पेशेर आगे टास्क फोर्सेर घोषणा प्रधानमंत्रीर। फेर ভিডিও বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা করেছেন তিনি। পরীক্ষা ব্যবস্থার খোল নলচে বদলাতে উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স তৈরি হচ্ছে। ইনফোসিসের সহপ্রতিষ্ঠাতা নন্দন নীলেকানির নেতৃত্বে গঠন হচ্ছে টাস্ক ফোর্স। পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। যারা পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলেছে তারা জেলে পড়ছে। আমরা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করেছি। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ প্রযুক্তিতে কাজে লাগানোর বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নন্দন নীলেকানির নেতৃত্বে 6 সদস্যের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হচ্ছে। এই টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে রয়েছেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস সোমনাথ, প্রাক্তন আইবি কর্তা তপন ডেকা, আইআইটি মাদ্রাজের ডিরেক্টর বি কামাকোটি। টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে আছেন প্রাক্তন শিক্ষা সচিব অনিতা করওয়াল, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ অমৃত লাল মিনা। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। नीटकांडे प्रबल चापे मोदी सरकार। काल पेश হচ্ছে বিল। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইতিমধ্যে ইস্তফা দিয়েছেন। এবার বিল পেশ হচ্ছে সংসদে। প্রশ্ন ফাঁস রুখতে কাল লোকসভায় আসছে সংশোধনী বিল।
বিলে 10 বছরের সাজা এবং 10 কোটি টাকা জরিমানা সংস্থান রাখা হয়েছে। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হবে বিচার, 3 মাসের মধ্যে শেষ হবে শুনানি। প্রশ্ন ফাঁস রুখতে কাল লোকসভায় আসছে সংশোধনী বিল। বিলটা পার্লামেন্টে আসা আরও আগে উচিত ছিল আমি মনে করি। কড়া আইন বলতে এখন ধরুন ফরজারি আছে, চিটিং আছে, যেগুলো ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে ধারাগুলো আছে সেটা। আর পাবলিক এক্সামিনেশন অ্যাক্টে যে আইনে বলা আছে সেই আইনটা কিন্তু কড়াভাবে পানিশমেন্টের কথা সেরকমভাবে বলা নেই। কারণ আপনি যদি প্রশ্ন ফাঁসের ক্ষেত্রে দেখেন, বিগত যতগুলো প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ভারতবর্ষে বলুন, আমাদের রাজ্যে বলুন বা বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে, কড়া আইন না থাকা ফলে কি হয়েছে, যারা যারা প্রশ্ন ফাঁস এই অপরাধের সাথে যুক্ত তারা অনেক আইনের আলগা বাঁধনে বেরিয়ে গিয়েছেন। এটা স্পেশাল অ্যাক্ট করতে শুধু হবে না, এটাকে কিন্তু স্পেশাল কোর্ট, যেটা এই আইনের মাধ্যমে আসছে বলে আমি মনে করি, যেরকম ধরুন স্পেশাল অ্যাক্ট যেগুলো আছে ইউএপিএ, তারপরে আপনার ধরুন পক্সো, এগুলো তো স্পেশাল কোর্টে বিচার হয়। এই প্রশ্ন ফাঁসটাও কিন্তু স্পেশাল কোর্টে বিচার হওয়ার প্রয়োজন আছে। তা না হলে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট না করলে তো আপনি সাজা দেওয়া যাবে না। আর যারা এই চক্রের সাথে যুক্ত আছে, সে সরকারি আধিকারিক হতে পারে, যে কেউ হতে পারে, তাদেরকেও আইনের আয়তায় নিয়ে এসে তাদের বিচার করে তাদেরকে সাজা দিতে হবে। তা না হলে এই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া একটা ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে, এটাকে বন্ধ করা সম্ভব না। নরেন্দ্র মোদীর জিরো টলারেন্স নীতি, আন্দোলনকারীরা তার উপর আস্থা রেখেছেন। বিল এনে কার্যকর করতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করার কথা বললেন শুভেন্দু অধিকারী। দেখুন, নরেন্দ্র মোদীজি বরাবর এসব বিষয়ে জিরো টলারেন্সের নীতি নিয়ে চলেন এবং আন্দোলনকারীরা তার প্রতি আস্থা রেখেছেন এবং তিনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং গোটা দেশবাসীর আস্থা আছে এবং তিনি শুধু বিল আনা নয়, কার্যকর করার ক্ষেত্রেও ফাস্ট ট্র্যাকের কথা বলেছেন। বাকি বিস্তারিত বিলে আমরা জানতে পারবো। বিল প্লেসের আগে, অনুমোদনের আগে এর থেকে বেশি কিছু বলা কোনো মুখ্যমন্ত্রী উচিত নয়। প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বিল আনতে হবে কেন? বিলের বিরোধিতা কেউ করবে না, প্রতিক্রিয়া কুণাল ঘোষের। প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে যদি বিল আসে এটা তো অত্যন্ত ভালো কথা, কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বিল আনতে হবে কেন? এটা তো একটা সিস্টেমের ব্যাপার। বিল কখন আসে? একটা আইন থাকে, তার সংশোধনী বা নতুন একটা কিছু আনছে, বিল কি বলবে? প্রশ্নপত্র ফাঁস করবেন না, করলে এই শাস্তি, সেগুলো তো এখনো আছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস করুন এমন কি কোনোদিন ছিল দেশে? তাহলে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বিল আসছে। আরে যারা করছে, যে চক্রগুলো বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের কাণ্ড কারখানা করছে, তাদের কড়া শাস্তি এবং ব্যাপারটাকে সিল করার জন্য এটা একটা ব্যবস্থা রাখা দরকার। তার জন্য বিল এনে কত কি হবে? বিল আসছে ভালো কথা, এই বিলের কেউ বিরোধিতা করতে যাবে না, বাট বিল আনতে হচ্ছে কেন? এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।